너와 나의 모습이 예수님 닮아 하루를 매일매일 지나가라 더 닮아가길 원해요. 너와 나의 모습이 예수님 닮아 너와 나의 모습이 예수님 닮아 하루를 매일매일 지나가라 더 닮아가길 원해요. 예수님 사랑이 넘쳐 예수님 축복이 흘러 예수님 은혜가 가득가득 당신과 함께하길 원해요. 예수님 사랑이 넘쳐 예수님 축복이 흘러 예수님 은혜가 가득가득 당신과 함께하길 원해요. 당신과 함께하길 원해요. 당신과 함께하길 원해요. They are weak, but he is strong. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. That's the ones who hit me on. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Tells me so. Yeah, Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
Dear God, thank you for letting us have worship today and making us praise you. Today is a joint service for the whole church. Thank you for letting us be safe and healthy so we can keep on serving you during these hard times. We want this time to pass quickly so we can worship you in the church. There are people around the world who have lost someone to coronavirus. God, please help those people to overcome their sadness with your loving powers. If people's hearts are broken, fill them with the grace of the Lord and heal them. Even if the corona pandemic is difficult now, please be with us so the Lord's word can have hope and strength for us. Forgive us for our sins and add faith to us so that we can live by the power of Jesus. Thank you for bringing the Lord closer to worship. Now we worship online at home because of Corona. Please, Holy Spirit, help us to focus on the Word of God and worship. Help us to listen and follow God's voice through the pastor. Please give grace to the pastor and keep our thoughts in mind. Even though we are young, our minds to God will grow up to be a great worker. Let us realize that believing and following Jesus is more joyful than anything else. Let us make it a pleasure to deliver Jesus to other people. Please help us. The words that we learned today can be hope and strength for everyone's lives. In Jesus' name we pray. Amen. 오늘은 온 세계의 기독교가 지키는 어린이 주일입니다. 5월은 가정의 달이라고 하지요. 아마도 웬만한 집에는 가정에 필요한 많은 기구들과 가구들과 넉넉한 음식들이 우리 자녀들을 만족시켜 줄 것입니다. 그러나 가정에서 가장 소중한 것은 엄마 아빠와 사랑하는 자녀들, 그리고 그 속에 들어있어야 할 사랑과 관심입니다. 부모로서 자녀들을 위해 할 수 있는 일들이 있는가 하면 때로는 우리는 도무지 우리가 할 수 없는 일들이 있다는 사실을 알게 됩니다. 가정에서 부모님들은 매일 자녀들과 함께 살아가지만 종종 갈등과 대치, 때로는 의미 없는 대화, 때로는 말 없는 어색한 모습의 장면들이 있기도 할 것입니다. 물론 세대의 차이나 관심의 차이라고 할 수도 있겠지만 바로 옆에 있는 자녀들이 있으면서도 마치 그 아이들이 멀리서 온 낯선 아이의 모습으로 비출 때도 아마 있을 줄 압니다. 부모와 자식 간의 갈등이나 어려움으로 때로 부모님들은 살 맛을 잃기도 할 것이며, 반대로 그 어떤 어려움에도 불구하고 우리 부모님들은 자녀들을 위해서 즐겁게 기쁨으로 일을 하기도 합니다. 그만큼 가정에서의 자녀들은 부모님들에게 많은 영향을 받고, 또한 부모님들 역시 자녀들의 모습에서 커다란 영향을 받기도 한다는 겁니다. 그러나 여러분들, 상황이 어떠하든 간에 우리는 실망해서는 안 됩니다. 차라리 내가 내 자녀들에게 보여주고 있는 모습이 무엇인지를 곰곰이 생각해 보면서 우리 자녀들과 함께 아름다운 삶을 살아감으로 가정과 교회와 사회가 미래가 있도록 노력해야 할 줄 압니다. 어린이날을 맞이해서 우리 부모님들이 또는 우리 교회가 줄 수 있는 많은 선물들이 있음에도 불구하고 혹시 그냥 지나쳐가는 것은 아닌가를 생각해 보아야 할 것입니다. 오늘 이 시간 저는 여러분들에게 그렇다면 우리는 무슨 선물을, 어떠한 선물을 우리 자녀들에게 줘야 될 것인가를 생각하면서 다음에 몇 가지를 생각해 보려고 합니다. 우선 가정에 있어야 할 가장 소중한 것은 사랑과 관심이라는 선물, 사랑과 관심이라는 것을 잃어서는 안 될 것입니다. 그리고 우리가 자녀들을 향하여 가져야 할 가장 근본에 있어서 그것은 하나님의 사랑에 기인해야 된다는 것을 잊어서도 안 된다는 겁니다. 오늘 우리가 읽은 본문 1절은 이렇게 말씀합니다. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게 하셨는고.
우리가 그러하도다. 그러므로 세상에 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이니라 라고 말씀합니다. 요즘 많은 현대인들의 삶이 대개 그렇게 흘러가지만 사람들의 관심과 대화는 먹고 마시며 사는 것이 중심을 이룹니다. 물론 당연하지요. 먹고 마시는 것이 얼마나 중요합니까? 특별히 우리 대한민국에서는 IMF 이후에 이런 문제가 더 많이 심각해졌고 요즘 코로나 바이러스로 어려움을 겪는 세계의 많은 사람들도 먹고 사는 문제에 많은 관심을 가질 수밖에 없다는 것입니다. 그러나 성도 여러분, 우리 자녀들과의 함께하는 삶에 있어서 먹고 마시며 사는 것도 중요하지만 사실은 먹고 마시며 살아야 할 이유에 대하여 부모님들은 자녀들을 향해 교육해야 된다는 것입니다. 다시 말씀드리자면 먹고 살아가는 삶의 문제가 당연한 것은 맞지만 산다는 것은 왜, 무엇을 위해서라는 문제가 꼭 함께 가야만 한다는 것입니다. 그럼에도 많은 사람들은 사는 이유에 대해서는 별로 중요하게 생각하지를 않는다는 말이죠. 그저 먹고 사는 것, 그야말로 생존과 경쟁 그 자체에 초점을 두고 있다는 것입니다. 예컨대 우리 자녀들이 공부를 하고 좋은 대학 들어가길 원하는데 우리 부모님들은 정작 우리 자녀들과의 대화 중에서 왜, 도대체 뭘 위해서 좋은 대학에 들어가야 하는지에 대해서 그 이유를 신앙적인 관점에서 서로 나눠야 된다는 말입니다. 신앙을 가진 부모님들은 우리의 자녀들에게 먹고 사는 법도 가르쳐야 하지만 보다 중요한 것은 부모님의 그늘 아래에 있는 동안에 우리의 자녀들에게 미래의 꿈을 꾸게 하며 살아야 할 보다 중요한 이유를 신앙 안에서 발견해내도록 우리 자녀들과 함께 많은 이야기를 나눠야 할 것입니다. 그리고 더 나아가 하나님 말씀 안에서 우리 인간이 누구며 우리의 삶의 목표가 하나님께서 무엇을 원하시는지에 대하여 나눠야 된다는 말입니다. 우리의 자녀들이 신앙과 불신앙과는 아무런 관계없이 이 세상에서 그저 물질, 경쟁, 성공이라는 현대의 세속적인 모습에서 교육을 받고 있다면 우리 가정에서는 신앙 안에서는 이런 내용을 뛰어넘는 모습이 되어야 한다는 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 요즘 우리 청소년들이 즐겨하는 말처럼 마치 삶이란 서바이벌 게임 같고 때로는 정글의 법칙과 같은 세속 사회의 모습이 있는데 그러나 가정에서는 사랑과 관심과 올바른 길로 안내되는 신앙적 감동과 관심이 일어나도록 그리고 우리 자녀들이 하나님 말씀 안에서 자신의 미래를 꿈꾸도록 믿음의 가정에서는 특별히 주의를 행하면서 교육을 해야 할 줄 압니다. 가정에서 부모가 자녀들과 그냥 함께 산다고 해서 가정을 공동체라고 할 수는 없을 겁니다. 적어도 공동체라고 한다면 함께 살면서 말씀으로 사랑으로 대화를 하면서 가정에 하나님 말씀이 중심이 되고 신앙 안에서의 대화가 함께 어우러져 나갈 때에 우리는 이것을 신앙의 가정 공동체라고 말할 수가 있을 것입니다. 그리고 거기서만이 진정한 행복이 이루어질 줄 믿습니다. 그냥 병원에 약국을 오고 간다고 해서 병이 낫는 거 아니지 않습니까? 치료해주는 의사의 진단을 받고 약국에 가서 처방한 약을 약사의 지시에 따라 먹어야 병이 낫듯이 그냥 집에서 함께 산다는 것이 아니라 가정에서 우리 부모님들과 자녀들이 하나님 말씀을 서로 나누는 그 모습에서 아름다운 신앙의 가정 공동체가 이루어질 줄 믿습니다. 우리가 이렇게 질문할 수 있죠. 우리는 어떻게 행복한 가정을 이룰 수 있나? 즉 부모로서 자녀들에게 줄 수 있는 가장 좋은 사랑의 선물은 무엇일까 하는 것입니다. 요즘 아이들의 마음속에 텅텅 비어가는 모습이라 할 때에 부모로서 우리 자녀들에게 줄 수 있는 꼭 줘야 하는 몇 가지 선물을 오늘 말씀의 주제로 삼아서 우리 성도님과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 첫 번째로 말씀드리고 싶은 것은 믿음의 선물로서 하나님의 사랑을 주어야 한다는 것입니다. 오늘 본문 1절은 이렇게 말합니다. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음을 얻게
하셨는고 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이니라. 성도 여러분, 하나님의 사랑은 그 어떤 세상적인 모습의 사랑보다 우선적이고 강하고 지속적이어야 합니다. 그 사랑은 사실은 멸망받을 수밖에 없는 우리 죄인들의 모습, 이것을 십자가의 구속으로 우리를 죄의 진노에서 우리를 구원해 주신 것입니다. 우리 부모님들은 이 사랑의 근본을 알고 우리 자녀들과 함께 이 사랑을 나눠야 할 것입니다. 인생의 수많은 주제들 가운데 하나님의 사랑은 아주 가장 고귀한 선물이요, 그 선물은 하나님의 구원의 은총이라는 말입니다. 그러므로 사도 바울은 에베소 2장 8절에서 말합니다. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 우리 부모님들, 하나님의 사랑이 하나님 말씀으로, 그리고 그것이 우리 자녀들에게 선물로 주어주는 우리 모든 성도들의 가정, 부모님과 자녀들의 관계가 되기를 바랍니다. 잠언 3장 5절에 말씀했죠. 너는 마음을 다하여 여호와를 의지하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 아멘. 하나님의 말씀을 우리 자녀들에게 선물로 주려면 부모가 먼저 하나님 말씀을 이해하고 소유하고 있어야 한다는 말입니다. 이 어린이날을 맞이해서 자녀에게 드릴 수 있는 두 번째 선물에 대해 말씀드립니다. 이것은 하나님의 사랑으로 세상의 죄악을 이기는 선물, 정결한 삶으로 우리 자녀들에게 선물을 주자는 겁니다. 오늘 보면 3절 4절을 보면 자기를 깨끗게 한다는 말이 있습니다. 혹시 우리 가정에서 아이들 앞에서 저속한 말, 때로는 더러운 말, 그런 말들을 다 금해야 할 것입니다. 하나님의 사랑은 죄를 멀리하게 합니다. 더 나아가 우리 자신들과 우리 자녀들을 깨끗게 한다는 겁니다. 그러므로 오늘 3절에 보면 주를 향하여 이 소망을 가지자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 여기 말씀하는 소망이라는 것은 그 앞절에 예수 그리스도에 대한 바른 이해와 그 사랑을 깨닫는 것입니다. 오늘 보면 4절, 5절, 6절은 죄에 대한 문제를 다룹니다. 물론 관습적인 죄를 언급하고 있는 것이죠. 우리 한 인간이 진정으로 두려워할 것은 돈 있음 없음이 아니라 지위의 높고 낮음의 문제가 아니라 바로 죄의 문제입니다. 물론 죄가 없을 수는 없겠지요. 그러나 죄의 성향을 피하고 멀리하고 미워하는 마음의 지향점을 가져야 된다는 겁니다. 때때로 우리 자신들은 우리 하나님 앞에 죄를 지을 때마다 자신이 미울 수밖에 없습니다. 또 때로 죄를 지을 때마다 죄의 무감각한 모습을 갖기도 한다는 겁니다. 오늘 본문 9절에서 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하며 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 났음이니라. 여기에 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니라는 말을 오해서는 안 됩니다. 그래서 현대인의 성경에서는 죄를 짓지 않는다는 말을 죄를 계속해서 고의로 죄를 짓지 않는다라고 번역을 해왔습니다. 왜냐하면 한두 번의 허물과 실수 없는 사람이 어디 있겠습니까? 그러나 하나님의 자녀는 고의적인 또는 간섭적인 죄를 짓지 않는다는 말입니다. 서양 속담에 그런 말이죠. D.L. 무디 목사님이 하신 말씀이라고 알려져 있습니다. 새가 머리 위로 날아가는 것은 내게 책임이 없지만 새가 내 머리 위에 둥지를 틀고 집을 짓고 새끼를 낳는다면 그것은 내 책임이다 라는 말입니다. 우리 하나님의 자녀들이 이 험한 세상에서 악한 길로 순간적으로 빠진다 할지라도 그러나 돌이키도록 부모는 그들을 품고 안고 용서하고 교육하여야 할 것입니다. 그러나 만일 나쁜 습관이나 악한 일들이 지속적으로 반복적으로 자녀들에게 생긴다면 부모는 더욱 책임을 갖고 그들을 훈육해야 된다는 말씀입니다. 죄가 우리 자녀들의 삶 속에 언어의 습관 속에서
둥지를 틀고 앉지 못하도록 부모님은 경각심을 갖고 자녀를 위해 기도하면서 끊임없이 지도할 때가 있는 줄로 압니다. 그러므로 성도 여러분, 우리 자녀들을 잘 살펴야 하십니다. 살펴야 합니다. 혹시 가정에서의 빗나간 모습이, 그런 습관이 우리의 자녀들에게 빗나간 모습을 부모가 준 것은 아닌가 하는 자세를 가지고 세속에 물들지 않는 우리 모든 성도들의 모습 되기를 바랍니다. 이제 어린이 주일을 맞이해서 교회가 또는 믿음의 어머니들이, 아버지들이 우리 자녀들에게 줄 수 있는 세 번째 선물에 대한 말씀을 드리겠습니다. 세 번째 선물은 한 걸음 더 나아가서 우리 자녀들에게 착한 선행을 격려하고 선한 일, 착한 일을 권하는 것입니다. 오늘 보면 3절에 보면 깨끗이라는 말이 있습니다. 7절에는 의를 행하는 자라고 말했습니다. 10절에서 11절에는 사랑하는 자, 반면에 범죄하는 자에 대한 대비를 말씀하고 있습니다. 또 악을 행하는 자라는 말이 있습니다. 사실 세상에서 우리 자녀들은 깨끗한 것과 더러운 것, 의와 불법, 그리고 악을 행하는 것과 선행을 행하는 것 간의 오고 가는 모습을 보여줍니다. 세상이 보여주는 이 모습들에서 우리 자녀들은 어떤 모습을 가지고 살아야 할 것인가? 이 악한 세대에서 우리 부모님들은 사랑과 함께 의로움을 보여주는 가정의 아름다운 교육이 있어야 할 줄 믿습니다. 의란 뭐지요? 무엇이 옳은 것인지, 무엇이 그른 것인지, 무엇이 하나님을 기쁘게 하는 것이며 무엇이 하나님을 섭섭하게 하는 것인지, 무엇이 부모를 기쁘게 하는 것이며 부모를 아프게 하는 것인지를 구분하여 교육해야 된다는 말입니다. 의 또는 불의라는 것은 법관들이 다룰 것이 아니지요. 재판정에서 판사가 다룰 것이 아니라 사실은 하나님을 믿는 자녀들에게 가정에서 교훈해야 할 가장 중요한 선물이요 과제입니다. 따지고 심판하기 위해서가 아니라 가르치고 실천함으로 의로운 자녀들이 되도록 우리 부모님들의 역할이 선물로 주어져야 된다는 것입니다. 우리가 구약을 보면 종종 부모의 못된 습관과 죄악이 자녀들에게 연관지어 보이는 내용들이 있습니다. 예를 들어서 열왕기상 16장 30절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 화면을 다 같이 보실까요? 오므리의 아들 아합이 그 전에 모든 사람보다 여호와 보시기에 악을 더욱 행하여 느밧의 아들 여로보암의 죄를 따라 행하는 것을 오히려 가볍게 여기며, 여기 오므리의 아들 아합, 또 느밧의 아들 여로보암, 다시 말하면 아버지와 아들의 죄의 모습을 연관시켜서 말씀하고 있는 것입니다. 성경에 또 열왕기상 22장에 나온 말씀입니다. 유다와 여호사밧에 관한 이야기인데 22장 52절을 보면 이렇게 말씀합니다. 그가, 즉 여호사밧입니다. 그가 여호와 보시기에 악을 행하여 그 아비의 길과 그 어미의 길과 이스라엘의 범죄케 한 느밧의 아들 여로보암의 길로 행하여 라는 말이 있습니다. 아비의 길과 어미의 길, 느밧의 아들 여로보암의 길, 이거 다 죄가 이어지고 부모의 오류, 범죄가 자식에게까지 영향을 끼친다는 것을 은연중에 말씀해 주고 있는 것이죠. 또 이어서 보면 바알을 섬겨 숭배하여 이스라엘의 하나님 여호와를 노하게 하시기를 그의 아버지의 온갖 행위같이 하였더라. 아버지의 온갖 행위같이 아들이 행하는 겁니다. 여러분들, 우리가 가만히 보면 대개 자녀들은 부모님들이 행하는 것을 그대로 따르지 않습니까? 좋은 것이든 또는 좋지 않은 것이든 자녀들은 그 영향권 아래 든다는 말입니다. 그러나 여러분, 성경을 보시면 위대한 믿음의 사람 다윗이 자녀에게 남긴 아주 귀한 말씀을 우리는 보게 될 수 있습니다. 열왕기상 2장 1절 이후에 나오는 말씀입니다. 이렇게 말씀합니다. 그는 임종시에 이렇게 말합니다. 내가 이 세상 모든 사람들의 길로 가게 되었노니 너는 힘써 대장부가 되고
내 하나님 여호와의 명을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 율례와 증거를 모세의 율법에 기록된 대로 지키라. 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통하리라. 그래서 옛날 사람들은 참 뜻깊은 말을 했어요. 부전자전이라는 말입니다. 그 아버지의 그 아들이라는 뜻이죠. 우리가 하나님의 자녀들이라면 우리는 하나님의 말씀을 따라 먼저 부모가 살면서 그 부모의 삶의 모습을 통하여 하나님께 영광을 돌려드리면서 그것이 자녀들에게 아름다운 열매로 나가야 된다는 말입니다. 이제 마지막으로 우리 어린이 주일을 맞이해서 우리 자녀들에게 주어야 할 네 번째 선물을 말씀드립니다. 그것은 진정한 사랑이란 혈연의 관계를 넘어선 사랑이어야 된다는 것입니다. 그리고 또한 말과 혀로만 하는 거 아니라 행동으로 삶으로 행해야 된다는 것이죠. 그리스도인들의 사랑이란 그저 혈연 관계, 가족 관계 그 중요한 겁니다. 그러나 그 관계를 넘어선 사랑이라 이 말씀입니다. 오늘 10장 1절에 말씀합니다. 이는 우리가 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라. 여기서 말씀하는 형제, 자매라는 말은 무슨 관계인가? 여기서 서로란 누구를 말하는 것인가? 세상 사람들은 내 자식, 내 아이, 내 부모라는 한계 속에 있습니다. 물론 핏줄의 모습입니다. 물론 그거 중요하죠. 그러나 성경에서 말씀하는 형제와 부모에 대한 것은 무엇이죠? 그것은 사랑의 범위를 혈족 관계를 넘어선 하나님의 넘치는 위대한 사랑을 의미하는 것입니다. 마태복음 12장 49절 50절을 보면 주님이 말씀했습니다. 손을 내밀어 제자들을 가리켜 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 어머니이니라 하시더라. 사실은 예수의 형제가 예수님을 찾아왔습니다. 그를 집으로 데리고 왔습니다. 당신의 동생들이 당신을 찾습니다. 라는 말에 대한 주님의 말씀입니다. 자, 이제 사랑의 방식은 어떻게 해야 될 것인가? 요한 1서 3장 18절은 그 구체적인 방법을 말씀합니다. 이렇게 말씀합니다. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 여기 행함과 진실함이라는 말로 교훈합니다. 하나님은 그 아들을 내어주셨고 십자가에서의 죽으심으로 그 사랑을 확증하심으로 행하심으로 진실하심으로 우리 모든 인생을 사랑하신 것입니다. 제가 어떤 조그마한 책에서 본 사랑의 의미에 대한 이야기를 제가 좀 읽어드리겠습니다. 사실 그 가족들이 즉 엄마, 아빠, 아들, 딸, 아들은 7살, 딸은 5살 된 작은 아이들입니다. 이 가족이 등산을 했습니다. 등산길에 사고를 당해서 그만 아들이 병원에 입원을 하게 됐는데 피가 모자라서 심각한 질병 때문에 피가 모자라서 수혈을 필요로 했습니다. 그래서 그 아들 7살짜리 아들에게 맞는 혈액을 찾기 위해 여기저기 수소문했지만 막상 그 혈액이 나오지를 않았습니다. 수혈에 필요한 혈액형은 오직 딸에게 있다는 사실을 알게 된 아빠가 의사하고 상의해서 딸에게 부탁을 했답니다. 얘야, 너 오빠를 위해 내 피를 줄 수 있겠니? 오빠를 위해 내 생명과도 같은 피를 줄 수 있겠니? 라고 물었답니다. 딸은 잠시 깊은 생각에 잠겼다가 큰 결심을 한 듯이 알았습니다 라고 말하더래요. 그리고 수혈을 했습니다. 그 수혈은 성공했습니다. 의사는 그 5살 먹은 딸이 7살 먹은 오빠에게 수혈을 해준 것을 칭찬해 줬습니다. 그리고 얼마 후에 오빠는 일어났답니다. 그런데 딸은 여전히 누워만 있어요. 그래서 아빠가 고마워하면서 이렇게 말했답니다. 고맙다. 야, 너 때문에 네 오빠가 살아났다. 그런데 딸은 말이 없었습니다.
잠시 후 무거운 침묵 후에 딸이 물었답니다. 아빠, 나는 언제쯤 죽어요? 아니, 죽다니 네가 왜 죽니? 어린 딸이 물어봅니다. 아니, 내 생명의 피가 오빠에게 갔으니 오빠는 살고 나는 죽는 거 아닌가요? 그 말을 들은 의사 선생님, 엄마 아빠가 깜짝 놀랐답니다. 아니, 그러면 너는 죽는 줄 알고 피를 준 거냐? 라고 물었답니다. 딸이 또 묻습니다. 내가 내 피를 뽑았는데 내가 죽지 않나요? 순간 가족들은 숙연해지면서 죽는 줄 알면서도 피를 준 딸의 모습에 감탄을 했다는 말입니다. 그 딸은 그저 말로만 오빠를 사랑한 게 아니었답니다. 얼마나 아름답고 착한 모습입니까? 어른들이 계산적이고 이기적인 것과는 비교 안 되는 우리 어린 아이들의 착한 모습입니다. 자, 이제 우리 부모님들은 자녀들을 향한 책임감을 갖되 실상 부모가 자녀들에게 해줄 수 있는 일에는 한계가 있음을 솔직히 인정해야만 할 것입니다. 그러기에 우리는 자녀들을 위해 기도해야만 하는 것입니다. 제가 어느 작은 책을 봤는데 그 책에 있는 주제는 이겁니다. 부모, 즉 내가 할 수 있는 일과 부모로서 내가 할 수 없는 일에 대한 구분을 얘기하면서 자녀들을 교육하는 것입니다. 그 글의 내용을 제가 읽어드리겠습니다. 너를 세상에 태어나게 한 나이지만 너를 대신해서 인생을 살아줄 수는 없다. 너를 교육받게 할 수는 있으나 배우는 일은 너의 몫이다. 너에게 방향을 제시할 수는 있지만 언제나 내 곁에서 이끌어줄 수는 없다. 너에게 자유롭게 살라고 허락할 수는 있지만 내가 행한 자유에 대한 책임은 너의 것이다. 너에게 옳고 그른 것을 가르칠 수는 있지만 항상 너 대신 결정을 내려줄 수는 없다. 너에게 좋은 옷을 사줄 수는 있지만 내면의 아름다움까지 사줄 수는 없다. 너에게 충고를 해줄 수는 있지만 충고를 받아들이는 것은 내 몫이다. 너에게 진정한 친구가 되는 법을 가르칠 수는 있으나 내가 누군가에게 진정한 친구가 되도록 할 수는 없다. 너에게 좋은 친구를 위한 충고를 해줄 수는 있지만 너를 대신해서 좋은 친구를 선택할 수는 없다. 너에게 인생의 실제적인 진실을 말할 수는 있으나 너의 아픔과 명성을 대신 세워줄 수는 없다. 너에게 술의 장단점을 가르쳐 줄 수는 있지만 술을 거절해야 할 때를 아는 것은 너의 몫이다. 너에게 마약의 위험성을 가르쳐 줄 수는 있지만 내가 마약을 사용하는 것을 막아줄 능력은 내게는 없다. 너에게 인생의 최고의 목적이 뭔지는 말할 수는 있지만 너의 목표를 대신 이루어줄 수는 없다. 너에게 세상의 험악함과 죄에 대해 경고할 수는 있지만 내가 도덕적인 착한 인간으로 살아가는 것은 너의 몫이다. 참 좋은 글입니다. 그런데 제가 이 글을 가만히 읽으면서 생각해 봤어요. 대신 할 수는 없다는 말 맞는 말입니다. 또 그것은 너의 몫이다 라는 말도 맞는 말입니다. 그것은 내가 결정할 일이다라는 말 맞는 말입니다. 그런데 우리 자녀들이 그런 것을 어떻게 할 수 있을까요? 이게 우리가 살아가는 삶의 현실입니다. 누가 누구를 대신하여 인생을 살 수 없지 않습니까? 부모가 자식을 대신할 수 없지 않습니까? 그게 어떻게 가능합니까? 그렇기 때문에 우리는 신앙의 부모님들은 자녀들에게 일찍부터 주님의 말씀을 들려주어야만 한다는 것입니다. 그리하여 우리의 사랑스러운 자녀들이 성경의 사람들이 되도록 하자는 겁니다. 그래서 우리는 종종 신명기 6장의 말씀을 귀하게 여깁니다. 신명기 6장 5절에 있는 말씀 제가 한번 읽어 드리도록 하겠습니다. 5절과 6절입니다. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라.
오늘 내가 네게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 네 자녀들에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 5절, 6절, 7절까지를 제가 읽었습니다. 다시 한번 읽겠습니다. 너는 마음을 다하여 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 오늘 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀들에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 여기 본문 가운데 영어로 말하면 4개의 명령형 동사가 나옵니다. 첫째는 사랑하라는 말입니다. 두 번째는 마음에 새기라, to be upon your heart라는 말입니다. 또 자녀들에게 부지런히 가르치라, impress them on your children. 이 말씀을 강론할 것이며 talk about them. 이 4개의 명령형 동사에 우리가 주목한다면 우리 부모님들이 자녀들에게 내가 가진 신앙과 말씀을 어떻게 전수해야 될지를 가르쳐주고 있습니다. 사실 우리 인생들은요, 아무리 가까운 부모와 자식들 사이랄지라도 많은 한계가 있습니다. 그래서 우리는 종종 이렇게 말합니다. 그건 네가 알아서 해라. 그것은 나하고 상관이 없다. 그러나 우리 자녀들에게 이렇게 말할 수는 없지 않습니까? 관심과 사랑과 그리고 재정으로서 하나님 말씀을 나누고 가르치고 실천하는 것은 복 있는 아름다운 과정의 몫이라는 말입니다. 그러므로 자녀들을 향한 부모님들의 기도는 아주 소중한 것이고 그것은 부모님들의 몫이 되는 것입니다. 오직 하나님의 은혜로만 되는 일입니다. 아이들이 가정의 희망이라고 말하지 마세요. 어쩌면 부모의 올바른 교육을 받지 못한 자녀들은 오히려 부모의 근심이 될 수 있고 걱정이기도 할 것이기 때문에 가정의 희망은 믿음을 가진 부모님들이 자녀를 교육할 때에 나오는 결과라는 말씀을 드린 겁니다. 다만 부모의 아름다운 사랑과 믿음의 교육이 자녀들을 행복하게 만드는다는 사실을 잊지 마시길 바랍니다. 그것이 믿음 안에서 자라나는 아이들로 인한 복된 가정의 희망이 되는 줄 믿습니다. 따라서 아름답고 행복한 가정을 위한 교회의 역할, 교사의 역할, 믿음의 아이들을 만들어내기 위한 가정과 교회 역할은 너무나 소중하다는 말씀입니다. 사랑하는 부모님들 여러분, 믿음의 성도 여러분, 우리 자녀들을 교회로 보내어 복음에 더욱 가까이 가도록 힘쓰시기를 부탁드립니다. 하나님의 말씀을 가까이 접하게 만들어서 믿음의 사람이 되도록 힘쓰는 말씀입니다. 우리 부모는 말할 것도 없고 교회의 교사들께서도 교회를 드나드는 모든 성도들께서도 내 가정의 자식들 아니라 해도 교회 안에 있는 우리 모든 믿음의 자녀들을 우리의 자녀들로 알고 사랑하고 감싸고 가르치는 일에 돕는 일과 협력하는 일에 전심을 다해야 할 것입니다. 우리의 자녀들에게 복음을 가까이 접하도록 하는 부모님과 우리 교회가 되기를 바랍니다. 교회는 이 사명을 위해 좋은 교사들을 발굴하고 잘 가르치도록 격려하면서 교사들을 양육해야 할 것입니다. 말씀을 잘 가르치고 아름다운 꿈을 꾸는 그런 교사와 자녀를 되도록 우리 교회를 이끌어가는 우리 모든 성도들 되시기 바랍니다. 오직 믿음만이 가정과 아이들에게 희망임을 믿고 말씀을 실천하는 우리 모든 성도들 교회 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 예수를 심어주고 말씀을 가르치고 교회에서 말씀을 통하여 세상을 올바로 보고 죄를 피하고 의를 향해 살아가는 우리 모든 주님의 자녀들 되기를 주의 이름으로 축원드립니다. 성도 여러분, 혹시 자녀들이 옆에 있으면 우리 자녀들이 부모님과 함께 손을 잡고 잠시 각자 기도를 드리는 시간을 갖도록 합시다. 잠시 가정에서 혹시 자녀들이 멀리 떨어져 있으면 그 자녀들을 마음에 품고 그저 잠시 한번 같이 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님
손에